نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 78 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اینما۔ دیکھیں قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے اینا، ایک آتا ہے اینما۔ ٹھیک ہے، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویر، ٹھیک ہے، اور اینما کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں، جہاں کہیں، یعنی ویر ایور، سوری، ویر ایور، جہاں کہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہاں سوال کے لیے آئے گا، اینا آ جائے گا، اور اینما آئے گا یعنی جہاں کہیں، ویر ایور۔ اینما جہاں کہیں، تکونو، اب تکونو یہاں پر فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ فعل مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یا تا الف نون یتان۔ یا کا مطلب ہے یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کے دو میننگ ہوتے ہیں، تم یا پھر وہ۔ الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ ٹھیک ہے، یہ سب کو یاد ہوگا نا، کیا ایک مہینے کا گیپ ہو گیا رمضان کا، تو ہم بھولے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یتان فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس، یعنی حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ملا کر، حال اور مستقبل دونوں کو ملا کر ہم فعل مضارع کہتے ہیں، امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہے، یہ ہمیشہ یا تا الف نون یتان میں سے کسی ایک لیٹر سے، کسی ایک حرف سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ حرف جو ہیں ان کے اپنے اپنے میننگ ہے، یا کا میننگ ہے وہ، تا کا میننگ ہے تم یا پھر وہ، دونوں میں سے کوئی بھی میننگ ہو سکتا ہے۔ میل کے لیے تم آتا ہے اور فیمیل کے لیے وہ کا میننگ آتا ہے، اور الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تکونو جو ہے وہ تا سے شروع ہو رہا ہے، تو دو میننگ ہے، تم یا پھر وہ، تو ہم کون سا لیں، تا کا میننگ تم لیں یا پھر وہ لیں؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ میل ہے یا فیمیل ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو آپ اس ورڈ کے آخر میں دیکھ رہے ہیں، تکونو کے آخر میں واو الف آ رہا ہے، تو واو الف، اونا، اینا، یہ سب میل کے پلورل ہوتے ہیں، میل کی جمع ہوتی ہے، میسکولن پلورل ہوتی ہے۔ جمع کس کی ہے، یہ میل، میسکولن کی۔ تو یہ جب واو الف میل ہے تو یہ ورڈ کون سا ہو گیا، میل ورڈ ہو گیا۔ تو تا کے دو میننگ ہے، تم اور وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ۔ تو چونکہ یہ واو الف پر اینڈ ہو رہا ہے، اور واو الف جو ہوتا ہے میل کی پہچان ہے، پلورل میل یعنی جمع مذکر کی پہچان ہے، تو ہم اس کا ترجمہ، تا کا ترجمہ کریں گے تم۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ فیمیل ورڈ نہیں ہے، میل ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ورڈ میں نہیں پتا چلتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو اس کے آگے آس پاس کے سینٹینس سے پتا چل جاتا ہے یہ فیمیل کے بارے میں بات چل رہی ہے یا میل کے بارے میں۔ تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہم تم کا میننگ لے یا وہ کا میننگ لے۔ تو فی الحال وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے فیمیل کی بھی پہچان۔ تا مطلب تم، اور واو الف
प्लूरल के लिए है, प्लूरल मेल, जमा मुजक्कर के लिए है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इस वर्ड को। ता का तर्जुमा हम लेंगे तुम। क्यों लेंगे? क्योंकि वाव अलिफ प्लूरल मेल है, जमा मुजक्कर है तुम, और वाव अलिफ मतलब सब, और बीच में रूट लेटर आ गए काफ वाव नून। काफ वाव नून जो रूट लेटर है उसके तीन मीनिंग होते हैं, है, था, होना। अब यहाँ पर क्या है, था, होना। तो यहाँ पर होने का तर्जुमा आ रहा है, तुम सब हो। वेर एवर यू ऑल बी, यू ऑल बी, ठीक है, जहां कहीं भी तुम सब हो। ठीक है, ता तुम वावलिफ सब, कूना हो, तुम सब हो। आई नमा, जहां कहीं, ता तुम वावलिफ सब, कूनू हो। युद्रिकुमु युद्रिकुमुल मौत। अब ये दो वर्ड्स हैं, युद्रिक प्लस कुम। तो हम पहले युद्रिक को देख लेते हैं। युद्रिक में या यतान का या है, और इसके रूट लेटर हैं दाल, रॉ, काफ, द रॉ का। या यतान का या है, या का मतलब होगा वो, ठीक है। और दरा का मतलब होता है पा लेना, टू रीच, किसी चीज को पकड़ लेना, किसी चीज को पा लेना। तो वो पा लेगी। कौन पालेगी, वो आगे बात आ रही है। या वो दरा का पालेगी, विल ओवरटेक, ठीक है। वो इट ओवरटेक। अब इट कौन है, वो कौन है, वो अभी आगे हम देखेंगे। वो पा लेगी, और ये युद्रिक कौन सा वर्ड है, फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये भी इम्परफेक्ट टेंस है। या वो दरका पालेगी, किसको पालेगी, कुम। कुम, कुम क्या है, अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन यानी जमीरे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको मुत्तसिल कहते हैं, अटैच कहते हैं। कुम का मतलब होता है तुम सब, यू ऑल, तुमको, तुम सबको, तुम्हें, यू ऑल। तुमको पालेगी, तुम सबको पालेगी, कौन पालेगी, या वो दरका पालेगी, कुम तुम सबको पालेगी। अल मऊतू, अल मऊतू, अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड। जो भी वर्ड अल से शुरू होते हैं वो सब क्या होते हैं, इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है, उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होता। मौत के रूट लेटर है मीम वाव ता। मौत मतलब द डेथ, यानी मौत। हम उर्दू में मौत कहते हैं, लेकिन अरबी में आप उसे मौत नहीं कहेंगे, मौत, मौत कहेंगे, ठीक है, मौत, मौत, मौत तुमको पालेगी। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया है वर्ड, या वो दरका पालेगी, कुम तुमको, अलमौतु मौत। जब आगे कोई लफ्ज आ जाए, आगे कोई इस्म आ जाए, आगे कोई नाउन आ जाए, तो आपको वो का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। जब आप सेंटेंस बनाए, जब आप जुमला बनाएंगे, तो आपको वो कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो का नाम आ चुका है। वो कौन पालेगी, यानी मौत पालेगी। तो अब जब हम जुमला बनाएंगे, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, तो किस तरह कहेंगे, जहां कहीं तुम सब होगे, पालेगी तुमको मौत। अब अब हम जब लफ्जी तर्जुमा करेंगे, ब्रेक करके वर्ड्स को करेंगे, तो क्या कहेंगे, जहां कहीं तुम सब होगे, वो पालेगी तुमको मौत। क्यों? क्योंकि अभी हमने ब्रेक कर दिया, इसको लफ्जों को तोड़ दिया। लेकिन जब जुमला बनाया, जब सेंटेंस बनाया, तो वो कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहेंगे मौत पालेगी तुमको, ठीक है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, व क्या है, हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसको कहते हैं, जो दो लफ्जों, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। वाव यानी और, एंड, ठीक है, इंग्लिश में एंड और उर्दू में और लव, लव के दो तर्जुमे होते हैं, काश भी होता है और अगर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर का तर्जुमा हो रहा है अगरचे या अगर, अगरचा या अगर, इफ, ठीक है, इफ का तर्जुमा हो रहा है।
और लव अगर, कुन तुम ये फेल माजी है, फेले माजी है, पास्ट टेंस है, फेले माजी पास्ट टेंस। इसके रूट लेटर्स हैं काफ, वाव, नून, और एंड में आ रहा है तुम। ठीक है, तुम का मतलब तो तुम ही होगा, यू। अब पूना, यहाँ पर देखिए वाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? रूट लेटर में है काफ वाव नून, लेकिन यहाँ पर कुन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये वाव जो है, ये उन 3 रूट लेटर में से आता है जो कमजोर हैं। ये वीक लेटर है, हरफे इल्लत है। हरफे इल्लत कितने हैं अरबी में? अलिफ वाव या, 3 हरफे इल्लत हैं। ये कमजोर हैं, इनको कभी कभी पूरी तरह से हटा दिया जाता है, हजफ कर दिया जाता है, या ड्रॉप कर दिया जाता है, या ये एक दूसरे को एक जगह दे देते हैं। अलिफ वाव को जगह दे देगा, वाव अलिफ को दे देगा, वाव या को दे देगा, या वाव को दे देगा। इस तरीके से या तो ये एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं, तब्दील करते हैं, या फिर ये पूरी तरह गायब हो जाते हैं वर्ड में से। तो ये वीक लेटर है, कमजोरों पर कोई भी हावी हो जाता है ना, तो इनको कोई भी भगा देता है और ये भाग जाते हैं। तो ये वाव यहाँ पर इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये कमजोर है, वीक है। ठीक है, हरफे इल्लत है, इल्लत मतलब बीमार, कमजोर। तो तुम पूना हो, और अगरचा कुन हो, तुम हो, यू ऑल आर, तुम सब हो, कहाँ पर हो? फी, फी क्या है? हरफे जर, हरफे जर प्रीपोजिशन है। फी का मतलब होता है में, इन, इनसाइड, में, किसी चीज के अंदर, किसी चीज में। किस में हो? अगर तुम हो, और अगर तुम हो, और अगर चाहे तुम हो फी में, बुरूजिम मुशय्यदतिन, बुरूजिम मुशय्यदतिन। देखिए जुड़वा वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते, दोनों दो जेर पर खत्म हो रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो बुरूज जो है, पहले हम बुरूज को देखते हैं, दो जेर पर खत्म हो रहा है। ठीक है, जितने भी वर्ड दो जबर, दो जेर या दो पेश पर खत्म होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, इस्म या नाउन होते हैं, ये इस्म की पहचान है। अल से शुरू हो या फिर तनवीन पर खत्म हो। तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। या तो वो अल से शुरू हो रहा है, जैसे अल मौत, वो भी इस्म है। और ये बुरूजिन इस्म है, मुशय्यदतिन इस्म है। तो जितने भी वर्ड तनवीन पर खत्म होंगे, जितने भी वर्ड अल से शुरू होंगे, सब इस्म होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इस्म। बुरूज जो है, बुर्ज का प्लूरल है, बुर्ज की जमा है बुरूज, बुर्ज की जमा है बुरूज। बुर्ज किसको कहा जाता है? हम कहते हैं ना ये बुर्ज है, ये टावर है, और जो गुंबदें जैसी होती हैं। ठीक है, तो बुर्ज किसी भी ऊंची हाइट वाली चीज को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुर्ज कहा गया है, इमारत को कहा गया है। ठीक है, बुरूज इसका प्लूरल है, ये इसकी जमा है। ठीक है, इसके रूट लेटर हैं ब, र, जीम, ब र जीम, ब र जा। ठीक है, तो यहाँ पर बुरूज कहा गया है किला, किले, क्योंकि एक एक बुर्ज यानी किला, और ये बुरूज है तो किले। ठीक है, किले आप जानते हैं ना, किला जैसे लाल किला है, हम सब जानते हैं, रेड फोर्ट, फोर्ट को कहा जाता है बुर्ज। तो यहाँ पर कहा गया है टावर्स। कौन से टावर्स? मुशय्यदतिन, मुशय्यदतिन, ये भी दो जेर पर खत्म हो रहा है, तो इसमें नाउन है। इसके रूट लेटर हैं शीन या दाल। शय्यद, शय्यद शदीद से बना है, शिद्दत वाले से, बहुत मजबूत, मजबूत, लॉफ्टी। ठीक है, कैसे टावर्स हैं? लॉफ्टी टावर्स, यानी बहुत मजबूत किलों में भी अगर होगे, तब भी मौत तो तुमको आ जाएगी। अब ये किस जमीन में आयत आ रही है? अच्छा, एक और बात, ये बुरूज और ये मुशय्यदा, ये क्या है? किले।
यानी टावर्स, और मुशय्यदा यानी लॉफ्टी। ये क्या है? मजबूत। अब हमने क्या कहा था, जब जुड़वा वर्ड्स होते हैं, मिलते जुलते लफ्ज होते हैं, तो वो हमेशा कैसे पढ़े जाते हैं? आगे के वर्ड को पहले पढ़ते हैं और पीछे के वर्ड को बाद में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिफत मौसूफ। ये बुरूज जो है मौसूफ है, मौसूफ, और ये मुशय्यदा क्या है? उसकी सिफत है, यानी ये इसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, और ये इसका नाउन है, यानी ये वर्ड है, इसम है। तो हमेशा इसम जो होता है, हम इंग्लिश में, उर्दू में, अपनी जबान में हमेशा जो क्वालिटी होती है, जो खूबी होती है, उसको पहले बोलते हैं। अगर आपको कहना होता है खूबसूरत लड़की, तो आप कैसे कहते हैं? पहले खूबसूरत कहते हैं, फिर लड़की कहते हैं। लड़की खूबसूरत नहीं कहते, लेकिन अरबी जबान में उल्टा लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखा गया है किला मजबूत, किले मजबूत, लेकिन हम जब अपनी जबान में, उर्दू में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते वक्त हम पढ़ेंगे मजबूत किले, क्योंकि ये क्या है? मौसूफ सिफत। तो मौसूफ सिफत में हमेशा सिफत पहले पढ़ी जाती है और मौसूफ को बाद में पढ़ा जाता है। तो मुशय्यदा उसकी सिफत है ना, क्वालिटी। किले तो हैं, लेकिन कैसे किले हैं? मजबूत किले हैं, है ना? तो उसकी सिफत, उसकी क्वालिटी को हम पहले पढ़ेंगे और उस मौसूफ को बाद में पढ़ेंगे। और वन मोर थिंग, फी क्या है? हरफे जर है। तो हरफे जर हमेशा बाद में पढ़ा जाता है, जब भी उर्दू में तर्जुमा किया जाएगा तो बाद में पढ़ा जाता है। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? ऐसे, ऐसे। सबसे पहले मुशय्यदा को पढ़ेंगे, फिर बुरूज को पढ़ेंगे, फिर फी को पढ़ेंगे, क्योंकि फी जो है आगे के नाउन, आगे के इस्म के बाद ही पढ़ा जाएगा। तो मजबूत किलो में, और अगरचे तुम हो मजबूत किलो में, तब भी क्या होगी? तुमको मौत पालेगी। अब ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो कमजोर ईमान वाले मुसलमान थे, उनको कहा जा रहा है, या जो मुनाफिक थे। वो क्या कर रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग का, किताल का वक्त आया, जिहाद का वक्त आया, तो लोग क्या हो गए? पीछे हटने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि मौत के डर से पीछे हट रहे हो, क्या पता घर के अंदर तुम्हें मौत आ जाए, और तुम मजबूत किलों में भी होगे तब भी मौत तो तुमको आने वाली है। तो क्यों ना तुम जंग के मैदान में शहादत का मर्तबा पालो, और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी होगी तो तुम जंग के मैदान से भी जिंदा वापस आ जाओगे। लेकिन ये जो खौफ है, जो मौत का डर है, ये मौत का डर मौत को रोक नहीं सकता। मौत जो है, जो अटल है, वो आकर रहेगी। अगर तुम कितने भी बड़े मजबूत किलों में हो, तभी वो तुम तक पहुंच जाएगी। तो अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए क्या हो जाओ? अपनी जानों को दे दो। तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐनमा, जहां कहीं ता तुम वाव अलिफ सब कूनू हो, या वो दरका पहुंच जाएगी, पा लेगी कुम तुमको, अलमौतु मौत, व और लो अगर चाकुन हो तुम हो, फी में बुरूज किलो में, मुशय्यदा मजबूत किलो में, लॉफ्टी टावर्स में, हैवी टावर्स में हो, तब भी तुमको क्या होगी? मौत आ जाएगी। व इन तुसिबहुम हसनतुन, देखिए ये इनका एक रवैया है मुनाफिकों का। वो क्या है कि जब भी कोई खैर मिलती थी, जब भी कोई अच्छाई मिलती थी, तो वो कहते थे कि हाँ हाँ, ये तो अल्लाह ने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब कुछ तकलीफ पहुंच जाती, कहत आ जाता, बारिश नहीं होती, या कोई किसी की जान मतलब उसमें चली जाती जिहाद में, तो ये क्या कहते कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ है, ना हम इनकी बात सुनते, ना हम पर ये मुसीबत आती। तो जैसे के फिरौनियों ने, यानी जो बनी इसराइल थे, वो क्या कहते थे? बनी इसराइल भी इसी तरह करते थे ना, जब मतलब जब कोई खैर मिलती थी तो अल्लाह की तरफ से, और जब कुछ थोड़ी सी भी परेशानी आती तो ये क्या कहते थे कि जब से मूसा आए हैं, ये मूसा अलैहि सलाम आए हैं, ये इनकी नहुसत की वजह से, नाउजुबिल्ला, इनकी वजह से ये हम पर मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये बस वही सेम रवैया है जो ये मुनाफिक लोग अपनाते थे। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला उनका रवैया बयान कर रहे हैं। वह इन, वह, और हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, एंड, ठीक है, वाव यानी और। इन, इनका तर्जुमा है अगर, इफ,
ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، ان اگر، اگر اللہ چاہے، ان یعنی اف، اگر، تصبہم، تصبہم یہ بھی فعل مضارع ہے، دو ورڈز ہیں، تصب پلس ہم، فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس، یتان کا تا ہے، تا، اور سواد واؤ با اس کے روٹ لیٹر ہیں، دیکھیں اس میں سے بھی واؤ غائب ہو گیا، کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ ویک لیٹر ہے، ویک واول ہے، حرف علت ہے، ٹھیک ہے، حرف علت ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے ہٹ گیا، حرف علت۔ اچھا، یہاں پر اب ہم نے دیکھا تھا کہ تا کے دو ترجمے، وہ یا تم، وہ فیمیل کے لیے وہ آتا ہے اور میل کے لیے آتا ہے تم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیسے پتا چلے کہ یہ ورڈ فیمیل ہے یا میل ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تصبہم حسنہ، سوا واو با کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پہنچتی ہے۔ اب وہ پہنچتی ہے کیا تم پہنچتی ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے حسنتن، وہ پہنچتی ہے ہم ان کو، حسنتن۔ اب آگے جو ورڈ ہے حسنتن، وہ کیسا ورڈ ہے؟ کون بتائے گا یہ حسنتن میل ہے یا فیمیل ہے؟ میل ہے تو کیوں ہے، اور فیمیل ہے تو کیوں ہے؟ حسنتن کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ ایف یا ایم لکھیے چیٹ میں۔ جی فیمیل ہے، فیمیل ہے تو کیوں ہے، اور میل ہے تو کیوں ہے؟ پلورل نہیں ہے یہ، ایگزیکٹلی یہ آخر میں گول تا جو آ رہا ہے یہ پلورل نہیں ہے، جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، گول تا کی وجہ سے یہ فیمیل ورڈ ہے، ٹھیک ہے، گول تا اینڈ میں آ رہا ہے تو یہ فیمیل ہے، تو یہ فیمیل کی وجہ سے یہ تا کا ترجمہ کیا ہو جانا چاہیے؟ وہ، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ ہے، گول تا ہے، تا گول تا کی وجہ سے یہ فیمیل ورڈ بن گیا، تو اس کا ترجمہ، تا کا ترجمہ ہوگا وہ پہنچتی ہے، وہ یعنی حسنتن پہنچتی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا، وہ پالے گی تم کو، وہ کون؟ موت پالے گی تم کو، اسی طرح تا وہ صوابہ پہنچتی ہے، حسنتن کوئی بھلائی، ٹھیک ہے، حسنتن یعنی ابھی ہم اس کا میننگ دیکھیں گے، تو یا یتان کا تا ہے، تو یہاں پر آگے جو ورڈ آ رہا ہے فیمیل ورڈ ہے، کیونکہ اس میں تو ہمیں پتا نہیں چل رہا تو صرف میں میل ہے یا فیمیل ہے، تو آگے کے ورڈ سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ فیمیل ورڈ ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، سواد واؤ با پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اٹ بفال، اٹ کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، وہ پہنچتی ہے، ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم متصل کہتے ہیں، ہم یعنی ان کو، ان سب کو، ان سب کو، ٹو دیم، پہنچتی ہے ان کو، وہ پہنچتی ہے ان کو، وہ یعنی حسناتن، حسناتن دیکھیں گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے تو فیمیل ورڈ ہو گیا، دو پیش پر اینڈ ہو رہا ہے تو اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا، حسینون اس کے روٹ لیٹر ہیں، حسنا کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، ہم کہتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں، ٹھیک ہے، تو یہ وہی حسنا ہے، حسنا مطلب بھلائی، ہم نے صحیح لکھا ہے نا، بھلائی، ٹھیک ہے، اینی گڈ۔ اب یاد رکھیے یہ جو دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں، ان کے آگے کبھی کبھی ہم کون سے ورڈز لگا سکتے ہیں، مطلب ان کے ترجمے میں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ جب دو زبر دو زیر دو پیش آتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، کوئی، ایک، کسی، یہ سارے ورڈ آپ اس کے شروع میں لگا سکتے ہیں، کوئی، ایک، کسی، تو آپ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ حسنہ کا کوئی بھلائی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا انگلش میں اینی گڈ، یہ اینی اور یہ کوئی کس وجہ سے آیا؟ یہ دو پیش کی وجہ سے آیا، جو تنوین ہوتی ہے نا اس سے یہ ترجمہ نکلتا ہے، کبھی ہے کا ترجمہ نکلتا ہے، کبھی کوئی کا ترجمہ نکلتا ہے، کبھی
किसी का तर्जुमा निकलता है, कभी एक का तर्जुमा निकलता है। ठीक है, ये इसीलिए दो जबर दो जेर दो पेश लगाए जाते हैं। ठीक है, कोई भलाई, एनी गुड, अगर वो तुमको पहुंचती है, वह, और इन अगर तुसिब, तो ये यतान का ता है। दो हमने कहा ना, वो या तुम का तर्जुमा होगा मेल, फीमेल के लिए वो, और तुम जो होगा मेल के लिए होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तुसिब में यतान का ता तो है, ये तुम लगाएं या वो लगाएं। तो अब हम आगे देखते हैं, हसनतुन फीमेल वर्ड है, तो अगर ये फीमेल वर्ड है तो वो का तर्जुमा आ जाएगा, तो ता का तर्जुमा हो गया वो, और स्वाद वाव बा इसके रूट लेटर हैं। हालांकि स्वाद वाव बा रूट लेटर है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, सिर्फ स्वाद और बा दिखाई दे रहा है, बीच का वाव दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वाव क्या है, कमजोर है, हरफे इल्लत है। ये हरफे इल्लत होने की वजह से, वीक लेटर होने की वजह से इसका वाव गायब हो गया। वीक लेटर कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो स्वाद वाव बा का मतलब होता है टू रीच, टू बिफॉल, पहुंचना। तो ता मतलब वो, और स्विब का मतलब होगा, स्वाब का मतलब, स्वाद वाव बा का मतलब होगा पहुंचती है, वो पहुंचती है। इट बिफॉल, इट रीचेस, कौन, कौन पहुंचती है, कौन वो पहुंचती है, हसना, भलाई। ठीक है, और अगर वो पहुंचती है उनको, वो यानी वो भलाई पहुंचती है उनको, कोई भलाई, एनी गुड, अगर उनको पहुंचती है, यकूलू, यकूलू फेरे मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, यतान का या का मतलब होगा वो, वाव अलिफ आ रहा है एंड में, वाव अलिफ प्लूरल मेल के लिए होता है, जमा मुजक्कर के लिए वाव अलिफ मतलब वो सब, दे ऑल, और रूट लेटर क्या है, कॉफ वाव लाम, कौल, कहते हैं, वो सब कहते हैं, दे ऑल से, वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं, जब कोई भलाई पहुंचती है वो सब कहते हैं, हादिही, दिस, ये, हाजिही क्या है, इसमें इशारा है, इसमें इशारा, इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम कहते हैं ना ये वो, दिस, दैट, तो हाजिही फीमेल के लिए, फीमेल वर्ड के लिए आता है। हाजिही क्यों फीमेल है, क्योंकि हसना फीमेल है। अगर हसना मेल होता तो हाजा आ जाता, और हसना फीमेल है इसीलिए हाजी ही आ गया। तो याद रखिए, हाजा मतलब ये, हाजी ही का मतलब भी ये, दोनों का मतलब ये ही होगा, दिस ही होगा। हाजा का मतलब भी दिस, हाजी ही का मतलब भी दिस, दोनों का मीनिंग मीनिंग सेम है, लेकिन हाजा मेल के लिए आता है और हाजी ही फीमेल के लिए आता है। ठीक है, ये ये यानी कौन, ये हसना, ये भलाई, मिन से, फ्रॉम, मिन क्या है, हरफे जर, प्रपोजिशन है, मिन यानी से, किससे, आइंदा, आइन, नून दाल इसके रूट लेटर है, आइंद यानी पास, नियर, फ्रॉम, नियर, नियर या फ्रॉम, पास, नियर, फ्रॉम। आइंदा मतलब पास, किसके पास, आइंदा पास, अल्लाह ही, अल्लाह। जी, हादा मिन फदली रब्बी, हम कहते हैं ना, ये तो हम सबको याद ही होता है, लर्न होता है। हादा मिन फदली रब्बी, हाजा मतलब दिस, ये, उसी का फीमेल वर्जन है हादिही, हादा, हादिही। ठीक है, अल्लाह ही इसम है, नाउन है, क्यों इसम है, कोई नाम हो, कोई नेम, कोई शख्सियत का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, तो सारे नाम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। इसके रूट लेटर है अलिफ लाम हा, अल्लाह मतलब अल्लाह, अल्लाह, और मिन क्या है, हरफे जर है, तो इसीलिए हम इसको आगे के वर्ड को पहले पढ़ेंगे, पास से, किसके पास से, अल्लाह के पास से है,
یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. اٹ از فروم دی اللہ. یعنی دس دس گڈنس دس گڈ تھنگ از فروم اللہ. یعنی جو بھی ہمیں حسنا جو بھی بھلائی ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے پاس سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ سیم ورڈز آ رہے ہیں. و اور اینڈ حرف عطف ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور انگلش میں اینڈ. ان اگر اف اور اگر تصبہم سیم آ رہا ہے ورڈ یہ فعل مضارع ہے. یہ دو ورڈز ہیں تصب پلس ہم فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. تصب جو ہے تا سے شروع ہو رہا ہے. تا کے دو میننگ ہے تا وہ یا تم. اب ہم دیکھیں گے وہ لیں گے یا تم تو آگے کا ورڈ دیکھتے ہیں ہم. سیئتن سیئتن از آلسو اے فیمیل ورڈ فیمیل اسم فیمیل ناؤن. کیوں؟ کیونکہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی فیمیل ورڈ ہے تو فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ سواد واو با. واو کہاں چلا گیا؟ واو ڈراپ ہو گیا حرف علت ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ویک ہونے کی وجہ سے غائب ہو گیا ڈراپ ہو گیا. صوابہ مطلب پہنچتی ہے پہنچتی ہے. اٹ بفال اٹ ریچز. ٹھیک ہے اٹ بفال اٹ ریچ. کیا کیا پہنچتی ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے. پہلے ہم کو دیکھ لیتے ہیں. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے جڑا ہوا ہے اسی لیے متصل ہے. ہم یعنی دیم ٹو دیم ان سب کو ان سب کو پہنچتی ہے. وہ یعنی سیئتن سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. سین واو حمزہ. اب یہ دیکھیں گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے کیا ہوگا؟ فیمیل ورڈ. مؤنث ہے دو پیش پر اینڈ ہو رہا ہے کیا ہوگا؟ اسم ناؤن. اب سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سین یا حمزہ الف واو یا تینوں کیا ہیں؟ حرف علت ویک لیٹرز. حرف علت ہے ویک لیٹرز ہیں جو ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں. کبھی یہ اس کو دیتا ہے کبھی وہ اس کو دیتا ہے تو واو نے یا کو جگہ دے دی. ٹھیک ہے تو واو کیا ہو گیا؟ واو کی جگہ یا دکھائی دے رہا ہے آپ کو. تو ہے اس کے روٹ لیٹر سین واو حمزہ لیکن دکھائی آپ کو سین یا حمزہ دکھائی دے رہا ہے. دونوں ایک ہی بات ہے. سین واو حمزہ سیئہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی شر برائی برائی. ٹھیک ہے ایول. اب یہاں پر دو پیش ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کوئی برائی اینی ایول. کوئی برائی دو پیش جو تھے اس کا ہم نے ترجمہ کر دیا کوئی اور سیئہ کا مطلب ہو گیا برائی. کوئی برائی اینی ایول اگر پہنچتا ہے تم کو کوئی برائی ان کو کوئی برائی کن کو؟ ان منافقوں کو. یقولو یقولو سیم ورڈ ہے یتان کا یا ہے یا مطلب وہ فعل مضارع ہے امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا یا مطلب وہ قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اینڈ میں واو الف آ رہا ہے پلورل میل کے لیے. واو الف مطلب وہ سب دے آل. اقولو یعنی قاف واو لام قول یعنی کہتے ہیں. دے آل سے وہ سب کہتے ہیں. دے سے وہ سب کہتے ہیں. ہاذہ سیم آ گیا اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ٹھیک ہے ہاذہ دس یہ ہاذہ یعنی دس یہ. اب دیکھیں یہ بھی فیمیل ہے. کیوں فیمیل ہے؟ کیونکہ سیئتن بھی فیمیل ہے.
یہ برائی، دس ایول، یہ برائی، من عندکا، من سے، فرام، من کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے من یعنی سے، کس سے ہے؟ آئندہ، عین نون دال، آئندہ مطلب پاس، نیئر، فرام کس کے پاس سے ہے؟ کا، آپ کے، فرام یو، کون آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے، آپ کی جانب سے، کا کیا ہے یہاں پر؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سے ہے، آپ کی طرف سے ہے یہ برائی، یعنی اگر کوئی خیر پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی شر پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو وہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اگر ہم آپ کی بات نہ مان آپ کی بات نہیں مانتے تو بہتر ہوتا، ہم کو خیر ملتی، کیا ہم نے آپ کی بات مان لی، اس کی وجہ سے ہم کو یہ برائی ملی، ہم کو یہ تکلیف پہنچ گئی۔ قل، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہاں پر جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کا، قل یہ کیا ہے؟ یہ آرڈر ہے، امپیریٹو ہے، حکم حکم امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، قل کہہ دیجئے، کہہ دو، فرما دیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل سے حکم دیا جا رہا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان لوگوں کو، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کلن، اب دیکھیے قل ہے یا کل ہے، قاف سے ہے یا کاف سے ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا بھاری پڑا جائے گا، یہ ہلکا پڑا جائے گا، دونوں میں فرق ہے، قل اور کل، اب دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے، یہ کلن کا مطلب کیا ہے؟ کاف لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو پیج پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا، کل مطلب all، سب، تمام، سارا، ٹھیک ہے، سب کا سب، سارا کا سارا، تمام، all، کل، من سے، from، سارا کا سارا مطلب کل یعنی چاہے حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو، چاہے کوئی خیر آ رہی ہو چاہے کوئی شر آ رہا ہو، چاہے کوئی بھلائی آ رہی ہو چاہے کوئی برائی آ رہی ہو، کلن سب کا سب، من سے، from، یہ کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے، from، آئندہ، عین نون دال روٹ لیٹر ہے، آئندہ مطلب پاس سے ہے، نیئر یا from، اصل میں آئندہ کا مطلب نیئر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ انگلش میں جملہ بنانے کے لیے، سینٹینس بنانے کے لیے اس کا ترجمہ from کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے پاس سے ہے؟ اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، نام ہے تو اسی لیے اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، اللہ یعنی اللہ کے پاس سے ہے، اللہ ہی کے پاس سے ساری کی ساری چیزیں، چاہے کوئی خیر ہو چاہے شر ہو، اللہ کی مصلحت، اللہ کی منشا، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، کوئی دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی آپ کو خیر نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو اللہ کا جب حکم ہوگا تبھی وہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں، چاہے قحط آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کسی کی جان چلی جائے، کوئی جہاد میں قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے، یہ سب کچھ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی سے ہے، ٹھیک ہے، فما لہا الائی، تو پھر، پس، دین، سو، کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، تو مالی، ماں کا دیکھیں ہم نے ترجمہ کیا تھا کیا، ہم دیکھتے ہیں نا ماں کا ترجمہ کیا کا آتا ہے، یہاں پر مالی کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ہم ترجمہ کریں گے، مالی کا ترجمہ ہم کریں گے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے،
क्या है, क्या हो गया है, किस वास्ते, क्या है, ये सारे आप तर्जुमा कर सकते हैं। सो व्हाट, क्या हो गया है, क्या हम कहते हैं ना व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया है, क्यों, मतलब ये कैसी बात है जो तुमको समझ में नहीं आ रही। अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर कहना चाह रहे हैं क्या हो गया है कि तुम, ये भी नहीं है कि तुम समझ के करीब करीब भी भटक रहे हो। यानी अभी हम इंशाल्लाह जुमला पढ़ेंगे, पूरा पूरा करेंगे तो उस बात समझ आएगी। माली का तर्जुमा करेंगे क्या हो गया है। सो व्हाट, हा उलाई, हा उलाई देखिए हाजी ही का प्लूरल फॉर्म है, हाजा और हाजी ही का प्लूरल फॉर्म है। हा उलाई ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा है। ये कुरान करीम में जब भी आएगा ना माली, इसका तर्जुमा आप यही करेंगे क्या हो गया है, सो व्हाट। ठीक है, सो व्हाट्स रॉन्ग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये प्लूरल फॉर्म है। हा उलाई मतलब दीज, ये सब, इन सब, ये सब या इन सब। ठीक है, प तो माली क्या हो गया है, हा उलाई दिस, दीज, एक्चुअली में कौम जो है ना, कौम, कौम तो एक ही होती है लेकिन कौम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर कौम जो है उसको प्लूरल लिया जाता है, जमा लिया जाता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है, तो इसीलिए हा उलाई कौम के लिए आ रहा है। अगर कौम को सिंगुलर लिया जाता, वाहिद लिया जाता तो हाजी ही आता या हाजा आता। लेकिन यहाँ पर हा उलाई सारी कौमों की बात की जा रही है, उन लोगों की जो नाफरमानी कर रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने को तैयार नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। हा उलाई ये सब, या दीस, अल कौमू, अल से शुरू हो रहा है, अल यानी द, इंग्लिश में द होगा इसका तर्जुमा, उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। काफ वाव मीम इसके रूट लेटर हैं। ये अल से शुरू हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, इस्म होगा, नाउन होगा। ठीक है, कौम का मतलब कौम। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द पीपल, द नेशन, कौम का मतलब होता है नेशन। ठीक है, द पीपल एक्चुअली में यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन हम कहते हैं ना कभी कभी इस कौम को, तो कभी कोई इस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों की बात हो रही है, कौम में लोग ही हैं। तो आप इसका तर्जुमा पीपल भी कर सकते हैं, नेशन भी कर सकते हैं, लोग भी कर सकते हैं, कौम भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब लोगों को क्या हो गया है, इस कौम को क्या हो गया है। जब आप पूरे लोगों को, जब मेजॉरिटी, जब ज्यादातर लोग गलती पर हो जाते हैं, तो हम इसी तरह कहते हैं ना ये कौम ही ऐसी है ना। तो क्या हो गया है इस कौम को, ला, नहीं, ला मतलब नहीं, नॉट, यकादूना, यकादूना ये फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। यतान का या है, या का मतलब वो, ऊना आ गया एंड में, देखिए या तो वाव अलिफ आ जाए या ऊना आ जाए, एक ही बात है, दोनों प्लूरल मेल के लिए होता है, जमा मुजक्कर के लिए होता है वो, यानी ऊना मतलब सब, ऑल, दे ऑल, वो सब, उन सब, दे ऑल, कादू, काफ वाव दाल इसके रूट लेटर है, दे ऑल सीम ये सब करीब हैं। कादा या कादू का मतलब होता है करीब होना, किसी चीज के नियरनेस को, करीब हैं। दे ऑल सीम वो सब करीब है, दे ऑल नियर, दे ऑल सीम वो सब करीब हैं। और ला के साथ आ रहा है कि नहीं वो सब करीब हैं, ला नहीं, या वो, ऊना सब, कादा
اب دیکھیں یہاں پر ہم نے روٹ لیٹر بتایا کاف دال، اس میں بھی دیکھیے کاف واو دال ہم نے آپ کو روٹ لیٹر دکھا بتائے، لیکن یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کاف الف دال دکھائی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واو نے اپنی جگہ الف کو دے دی. واو کیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی جگہ دوسرے ممبر کو، دوسرے اپنے پارٹنر کو دے دیتے ہیں. الف واو یا ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں یا پھر پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں. تو اس نے واو نے الف کو جگہ دے دی، تو کادا بن گیا، کود سے کاد بن گیا. یکادو یا وہ، اونا سب، کادا قریب ہے، نہیں وہ سب قریب ہیں. یفقہون حدیثا، یفقہون سیم فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، اونا مطلب سب، دے آل، اونا کیا ہے؟ پلورل میل. اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ فک. فک کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ. ہم کہتے ہیں نا فقہی مسئلہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. جو دین کے فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ کن سے پوچھے جاتے ہیں؟ ہم مفتیان اکرام سے پوچھتے ہیں، ہم خود سے نہیں اس معاملے کو کرتے ہیں. فک کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہو، جس کے اندر سمجھ بوجھ چاہیے ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فک. ٹھیک ہے؟ تو فقہا کا مطلب سمجھنا، وہ سب سمجھتے، دے آل انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا ہے، کیا تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، نہیں وہ سب قریب ہیں کہ وہ سب سمجھیں. حدیثن، حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے بات کو. اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، یعنی ورڈز اور ایکشن دونوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے. آپ کے الفاظ کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، آپ کے عمل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. ٹھیک ہے؟ حدیثن، ح دال سا، اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. ورڈ تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. حدیثن یعنی بات، اسٹیٹمنٹ، ٹاک. نہیں وہ سب سمجھتے، اور یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں کوئی بات، اینی اسٹیٹمنٹ، کوئی بات یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، نہیں وہ سب قریب بھی ہیں کہ وہ سب سمجھے حدیث یعنی بات. یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ تو چھو کے بھی ان کو نہیں گزری بات، عقل تو ان کو چھو کر بھی نہیں گزری ہے. تو اس کا مطلب کہ ان کے قریب سے بھی بات چھو کر بھی نہیں گزر رہی ہے ان کو. یعنی بات آتی ہے ان کے ایک کان میں اور دوسرے کان سے گزر جاتی ہے، ان کے دماغ تک وہ بات قریب بھی نہیں گزرتی، ان کے پاس تک بھی نہیں بھٹکتی وہ بات کہ وہ اس کو سمجھ سکے. یعنی کچھ بھی باتیں، کچھ بھی اپنے منہ سے، زبان سے نکالتے ہیں اور کسی پر بھی یہ الزامات لگا دیتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی پریشانیاں ہم کو آنے لگی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آنے لگی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، چاہے سیئہ ہو، چاہے حسنہ ہو، چاہے بھلائی ہو، چاہے برائی ہو، اللہ کا حکم ہوگا تو ہی تم کو پہنچے گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے؟ چلے ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما جہاں کہیں، تا تم واو الف سب، کونو ہو، جہاں کہیں تم سب ہو، یا وہ درکا پالے گی، کم تم کو، الموت موت، وہ پالے گی تم کو، وہ یعنی موت پالے گی تم کو. وہ اور لو اگرچہ، اگر، کن ہو تم سب ہو، فی میں بروج قلعوں میں، مشیدہ مضبوط، مضبوط قلعوں میں، اگرچہ تم سب ہو مضبوط قلعوں میں. وہ اور ان اگر، تا وہ یعنی حسنا، تا وہ صوابہ پہنچے، ہم تم ان کو، حسنا کوئی بھلائی، اور اگر وہ پہنچے ان کو کوئی بھلائی، پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی، یا وہ والف سب قولو کہتے ہیں،
हाजिही ये भलाई, मिन से इंदा पास से, अल्लाह ही अल्लाह के पास से है, अल्लाह के पास से है। वह और इन अगर तावो सिब पहुंचती है हम उनको सय्यतुन कोई बुराई, अगर उनको पहुंचती है कोई बुराई, या वो वाले सब कूलू कहते हैं हाजिही ये, मिन से इन द पास का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से है, आपकी तरफ से है। कुल आप कह दीजिए, कुल्लुन तमाम सब, मिन से इन दी पास, अल्लाह ही अल्लाह के पास से है, अल्लाह के पास से है। सब के सब, चाहे वो भलाई हो चाहे बुराई हो, सब अल्लाह के पास से है। फिर माली क्या हो गया है, हा उलाई ये, अलकौमी कौम को, ये कौम को यानी इस कौम को, ला नहीं या वो ऊना ऊना सब, कादा करीब है, नहीं वो सब करीब भी हैं, या वो ऊना सब फकाहा समझे हदीसन बात को, यानी बात समझने के करीब तक नहीं आते ये, ऐसे कानों से इनके बातें गुजर जाती हैं कि इनके दिमाग तक वो बातें पहुंचती ही नहीं। दोबारा देखें, देखिए सारे वर्ड्स हम सरसरी पढ़ रहे हैं, आप लोग गौर करें। जहां कहीं तुम सब होगे, वो पा लेगी तुमको मौत, और अगर चाह तुम हो मजबूत किलो में, और अगर वो पहुंचे उनको कोई भलाई, और अगर वो पहुंचती है उनको कोई भलाई, वो सब कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, और अगर वो पहुंचती है उनको कोई बुराई, वो सब कहते हैं ये आपके पास से है। आप कह दीजिए, फरमा दीजिए, कुल्लुन तमाम की तमाम, सब की सब, मिन से इन दी पास से है, अल्लाह ही अल्लाह के, आप कह दीजिए सब के सब अल्लाह के पास से है। फिर क्या हो गया है ये कौम को, इस कौम को, नहीं वो सब करीब हैं कि वो सब समझे बात को, कि वो सब समझ जाएं बात को। अब हम सरसरी पढ़ते हैं, तमाम वर्ड्स देखें समझ आ रहे हैं या नहीं। जहां कहीं तुम सब होगे, पा लेगी तुमको मौत, और अगर चाह तुम हो मजबूत किलो में, और अगर पहुंचती है उनको कोई भलाई, वो सब कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, और अगर पहुंचती है उनको कोई बुराई, वो सब कहते हैं वो सब कहते हैं ये आपके पास से है। आप फरमा दीजिए सब के सब अल्लाह के पास से है। फिर क्या हो गया है इस कौम को, नहीं वो सब करीब हैं कि वो सब समझे बात को। ठीक है, एक मिनट, हाँ हम ज्वाइन करते हैं दोबारा। वैसे हमारी क्लास हो गई है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तो ये बात कही है कि मौत से डरकर अल्लाह के हुक्म को पीछे डालना, जिहाद से पीछे हटना, किताल से पीछे हटना, ये एक तुम्हारी नासमझी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मजबूत किलो में होगे तब भी तुमको मौत आ जाएगी। दूसरी बात जो इस आयत में कही गई है वो ये कि खैर हो या शर हो, जो कि हम जिसका हम पर क्या है, हम जो ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। चाहे खैर हो चाहे शर हो, क्या है, अल्लाह की जानिब से है। तो ये ईमान का हिस्सा है। अगर इंसान इस चीज में कमजोर पड़ रहा है, यानी ईमान उसका कमजोर है, कि अगर कोई मुसीबत पहुंचे किसी इंसान के ऊपर ढकेल दिया जाए, कोई खैर पहुंच रही है तो हाँ अल्लाह की तरफ से है। जैसे डॉक्टर के मामले में होता है, मौत आ गई तो डॉक्टर ने मार दिया, नहीं, अल्लाह ने कह दिया कि कदर अल्लाह की जानिब से, खैर हो चाहे शर हो, अल्लाह ने कह दिया कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, हर चीज अल्लाह की जानिब से है। तो ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए अल्लाह ने बता दिया, हसना सय्या, भलाई हो बुराई हो सब अल्लाह की तरफ से है, ये ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने इन मुनाफिकों के बारे में बात खोल दी कि ये जो हैं ये आपकी बात समझने के लिए नहीं सुनते, ये सिर्फ कान लगाकर सुनते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, यानी उनको इससे कोई मतलब नहीं। वो इंशाल्लाह हम एक दो आयतों के बाद
آگے پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ آپ سے بات سن کر جاتے ہیں اور جا کے اپنی ہی کچھ اور باتیں اور اپنا ہی کچھ اور مشورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 3 باتوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے وہ انشاءاللہ ہم اس آیت کا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. الحمدللہ یہاں ہماری آیت مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.